당뇨병을 해결하는 유일한 식단이 있어요. 작년에 이제 그 모야모야로 뇌경색과 뇌졸중 모야모야 중풍 오기 직전의 단계죠. 그래서 이제 벌써 5년이나 이 엄마 아빠가 이렇게 부축을 해서 걸음을 제대로 못 걷고 이렇게 운동 실저처럼 이렇게 방향 감각이 아예 없었어요. 처음에 기억하실 거예요, 우리 최 선생님은. 그래서 너무나 고생을 했어요, 이 친구가. 그래서 집에 가서 이제 여기서 이제 프로그램 5단계 하는 동안 이미 2단계에서 3단계 병원에 가봤더니 이제 병원에 올 필요가 없다. 너 어디 갔다 왔냐? 막 이래가지고 작년에 우리가 많이 박수 쳐주고 그래서 참 좋았어요. 그래서 이제 1년 동안 아주 건강하게 지냈는데 또 나가보니까 조금씩 이렇게 돼서 당 수치가 조금 올라왔어요. 그래서 당뇨 합병으로 올 때는 더 위험하기 때문에 자, 오늘 여러분들이 당뇨병을 해결하는 확실한 식단, 약이 필요 없는 식단에 대해서 오늘 좀 살펴보도록 하겠습니다. 많은 분들이요, 당분이나 당뇨병의 범위는 설탕이나 또는 과일이나 또 정제 탄수화물, 그래서 탄수화물을 당뇨 환자들이 제한을 해요. 자, 탄수화물이 가짜 탄수화물이 있고 진짜 탄수화물이 있습니다. 진짜 탄수화물은 뭐죠? 아니, 진짜 탄수화물은 피자, 핫도그. 요거 진짜 탄수화물일까요? 가짜 탄수화물일까요? 정제 탄수화물은 가짜예요. 그죠? 그러면 천연 탄수화물은 진짜 탄수화물은요? 감자, 고구마. 이런 애들은 진짜 탄수화물이에요. 그래서 많은 분들이 이걸 잘못 알아요. 그래서 당뇨 환자는 탄수화물을 먹으면 안 되는 줄 알아요. 자, 이제 그래서 오늘 그 오해를 좀 벗어나셔야 돼요. 많은 분들이 당분이나 정제 탄수화물을 과다 섭취해서 고혈당이 나온다고 믿습니다. 맞습니까? 틀립니까? 맞아요. 정제 탄수화물은 고혈당을 만들어요. 진짜 탄수화물 말고. 코카콜라, 펩시, 여러분들 즐겨 드셨었죠? 하루에 음료수. 물은 안 마셔도 음료수는 꿀떡꿀떡 넘어간대요. 그래서 당뇨 환자의 공통점을 보면 음료수를 좋아해요. 물은 싫어하는데. 코카콜라, 펩시, 탄산음료, 커피, 카페인 종류, 몸에서 수분을 2컵 반 빼가는. 그래서 카페인 음료를 많이 드시면 탈수 현상이 심해지니까 신장 기능이 많이 안 좋아지죠. 요렇게 코카콜라나 펩시 같은 탄산음료를 하루에 한 컵씩 마시는 분들은 당뇨병에 걸릴 확률이 무려 몇 프로? 그래서 당뇨병 환자들 공통점을 보면 음료수를 좋아하세요. 음료수를. 한 캔의 탄산음료에는 약 12스푼의 설탕이 들어가 있어요. 200kcal의 고가당 옥수수 시럽이 함유되어 있습니다. 그런데 당뇨병의 원인은 이런 당분이나 정제 탄수화물이 혈당을 올리는 건 사실이지만 고기와 비교하면 게임이 안 돼요. 당분은 당뇨병의 사소한 원인에 불과해요. 여기에 있는 12숟가락의 설탕보다 더 위험한 게 당뇨병의 범위는 지방이라는 겁니다. 자, 우리 한번 자세하게 보세요. 여러 번 봐도 그냥 흐트러 보지 마시고. Government and media almost exclusively blame lack of exercise and sugary foods as a cause of diabetes. But I wanted to talk with an actual expert on the role of diet and diabetes. I went to speak with premier physician, diabetes expert, and researcher Dr. Neil Barnard. What role does sugar play in causing diabetes? It drives me crazy. Diabetes is not and never was caused by eating a high carbohydrate diet, and it's not caused by eating sugar. The cause of diabetes is a diet that builds up the amount of fat into the blood. I'm talking about a typical meat-based, animal-based diet. You can look into the muscle cells of the human body and you find that they're building up tiny particles of fat that's causing insulin resistance. What that means is the sugar that is naturally from the foods that you're eating can't get into the cells where it belongs. It builds up in the blood, and that's diabetes. I had never heard that meat was associated with causing diabetes. We had always been told that sugar or obesity caused it. Renowned weight loss bariatric surgeon Dr. Garth Davis, though, agreed. Everyone thinks that you get diabetic because of carbs. They did a huge study in that EPIC study, 500,000 people. Carbs consumption was inversely related with diabetes. In other words, the more carbs someone ate, the less diabetes they had. But meat was strongly correlated. Get that aha moment. The starches, the carbs are good for you. They're not bad for you. This idea that carbs make you fat is utterly ridiculous. Carbs cannot make you fat in and of themselves. We have storage in our muscles and in our liver for carbs called glycogen. So when we eat carbs, we either store it or we burn it. Now, eat fat,
that goes straight to your fat. Your body can't turn those carbs into fat unless you're really overdoing the calories. Obesity, it's a death sentence. You're at much higher risk of getting cancer. You're almost certainly going to get diabetes. I mean, no one wants to fat shame, and we all want everybody to be comfortable with our bodies, but this movement to be comfortable with our bodies has made us comfortable with being sick, and that's a huge problem. I go into the hospital and I look around me, people on dialysis, all these sick people, and just about every disease in there is because of what people are eating. Here's the thing. If I eat a sugary cookie, the sugar lures you in like the Trojan horse, but waiting inside that cookie is a huge load of butter or shortening, and that's what fattens you up, and that's the part that leads to the diabetes. It's the fatty foods, not really so much the sugar. It's not that sugar is good for you. There's no nutrients in it. It's excess calories. But when you eat sugar, you don't get inflammation right away. When you eat sugar, you're not getting plaques forming in your vessels. When you're eating sugar, your body's going to store most of it as glycogen or burn it as calories. And so this focus on sugar has taken all the focus off meat, dairy, eggs, pork, turkey, chicken. People need to understand, if their child gets diabetes, you've just taken 19 years off their lifespan. We're talking life and death. 이게 빨리 지나가서 이해가 좀 되셨어요? 제 강의를 들으신 분들은 왓더 헬스테큐를 제가 많이 삽입을 하기 때문에 이해가 되실 거예요. 근데 이게 상당히 중요한 내용입니다. 자, 닐 버나드 박사는 정말 그 통증 없는 음식, 통증 잡는 음식의 저자이기도 하죠. 한국판 번역이 되어 있습니다. 닐 버나드 박사는 아마 당뇨 환자를 아마 고치는데 굉장히 탁월한 선생님이신데, 자, 당뇨 발생에 있어서 당분의 역할은 무엇일까요? 버나드 박사가 아까 아이고 답답해요 아까 하는 거 보셨죠? 당뇨는 절대로 고탄수화물 식단이나 당분 섭취로 발병하는 병이 아닙니다. 당뇨의 원인은 혈액관에 무엇이 축적되는 식습관 때문입니다. 지방이 축적되는 식습관 때문이에요. 전형적인 고기 위주의 동물성 식단을 말씀드리는 겁니다. 자, 인체의 근육세포를 들여다보면 지방 입자가 점점 축적되면서 인슐린 저항을 유발하는 걸 볼 수가 있어요. 다시 말해서 음식에 자연적으로 들어있는 당분 자체는 먹어도 원래 목적지인 세포에 도달하지 못하고 혈액에 계속 축적이 돼요. 그것이 바로 당뇨병이에요. 그래서 모든 병의 원인은 뭐에 있습니다? 식습관에 있습니다 하고 닐 버나드 박사가 계속 호소하고 계시잖아요. 예, 왓더 헬스 다큐의 행동대장 가스 데이빗 박사는 이렇게 이야기합니다. 다들요 탄수화물 때문에 당뇨병에 걸린다고 알고 계시는데요. 천만에요. 50만 명을 대상으로 한 연구에서 탄수화물 섭취량은 당뇨병 발생률과 비례했어요? 반비례했어요? 5만 명도 아니고 50만 명을 대상으로 연구해봤더니 당뇨 환자가 탄수화물을 제한해야 될 게 아니라 뭘 제한해야 돼요? 지방을 제한해야 합니다. 탄수화물을 많이 먹으면 먹을수록 오히려 당뇨병 발생률이 낮았어요. 그러나 여기서 말하는 탄수화물은 정제 탄수화물을 말합니까? 진짜 탄수화물을 말합니까? 핫도그, 피자 아니라고요. 진짜 탄수화물을 얘기해요. 오히려 당뇨병의 범위는 지방, 육류가 관련성이 높았습니다. 충격적인 결과인데요. 탄수화물의 녹말은 몸에 좋습니다. 그래서 존 맥두걸 박사가 어느 채식 의사의 고박에서 자기가 어떻게 자신의 이 만성 질환을 다 고쳤는지, 예, 탄수화물이 얼마나 우리 몸에 유익한지를 설명하고 있잖아요. 탄수화물의 녹말은 몸에 좋습니다. 해롭지 않다는 것이죠. 자, 탄수화물이 비만의 원인이라는 주장은 터무니없습니다. 여기서 비만의 원인이라는 것은 가짜 탄수화물, 정제 탄수화물, 핫도그, 햄버거, 피자 등등의 탄수화물 그 자체로는 살이 찌게 할 수 없어요. 인간의 몸에는 근육과 간의 글리코겐의 형태로 탄수화물이 차곡차곡 축적이 됩니다. 그래서 탄수화물을 먹으면 오히려 보관하거나 그리고 소모가 용이해요. 그런데 닐 버나드 박사가 또 쭉 설명하면서 나옵니다. 이런 식이에요. 설탕이 든 쿠키를 먹으면 설탕이 트로이의 목마처럼 사람을 유혹하면서 먹혀요. 그 안에 숨어있는 것은 많은 양의 버터나 쇼트닝이고 이것이 살이 찌는 원인이죠. 이런 지방이 버터나 쇼트닝, 버터, 치즈, 마가린, 마요네즈 이러한 지방이 당뇨병의 원인이고 유방암의 원인이고 난소암의 원인이고 전립선암과 같은 호르몬성 암의 원인이라는 거예요. 문제는 당분이 범인이 아니고 지방이 범인이다. 예, 가스 데이빗 박사가 물론 당분도 몸에 좋지 않아요. 오죽하면 일본에서 당분의 별명이 회분, 미네랄을 훔쳐가는 도둑놈이라 그러겠어요? 그죠? 예, 설탕 먹고 아이스크림 먹으면요 1분에 6.7배의 면역력이 떨어집니다.
그래서 당분도 몸에 좋지 않아요. 영양분이 없으니까. 당분은 과잉 열량이 됩니다. 하지만 당분을 섭취한다고 해서 당장 우리 몸에 염증이 생기진 않아요. 당분을 섭취한다고 해서 혈관의 경화반이 그대로 형성되지 않아요. 당분을 섭취하면 인체의 대부분 글리코겐의 형태로 축적되거나 열량으로 소모됩니다. 많은 사람들이 당분 섭취만 강조하면서 당뇨 환자는 당분을 먹으면 안 돼요. 심지어 과일까지 먹으면 안 돼요. 라고 잘못 알고 있다는 거예요. 예. 육류, 우유, 유제품, 달걀, 돼지, 칠면조, 닭고기와 같은 요산 수치와 퓨린 수치가 높은 지방이 바글바글한 이 동물성 음식이 원인인데 이 지방에 대해서는 모른다는 거예요. 그래서 가스 데이비 박사나 닐 버나드 박사가 답답해요. 여러분들의 당뇨병을 고치시려면 고혈압과 고지혈증을 그리고 유방암을, 난소암을, 전립선암을 이 각종 고형암을 고치시려면 범인은 지방이라는 걸 기억하시라는 겁니다. 자, 그런데 만약 고기와 같은 농축된 단백질 음식을 먹는다면 몸은 이 음식에서 나온 트립토판과 같은 아미노산으로부터 단백질을 합성하기 위해서 수많은 인슐린이 필요해요. 예, 그래서 단백질을 많이 먹으면 먹을수록 인슐린을 더 많이 만들어야 소화를 시킬 수가 있기 때문에 인슐린 저항성 제2형 당뇨병 발병률이 높아지는 거랍니다. 따라서 예를 들어 보통 크기의 스테이크 한쪽 이렇게 먹는다고 하면 한 캔의 탄산음료에 함유되어 있는 설탕의 12배를 섭취하는 거예요. 한 캔의 음료에 12숟가락의 설탕이 들어있는 그 음료의 12배를 먹는 겁니다. 스테이크 한쪽이. 그래서 오히려 당분보다는 뭐가 범인이다? 지방이 범인이란 얘기예요. 예. 그래서 췌장이 만들어야 하는 것보다 더 많은 인슐린을 한 캔의 탄산음료 12배만큼의 인슐린을 만들어야 되기 때문에 췌장 기능이 점점 떨어지면서 당뇨병, 췌장염, 췌장암, 담도암, 담낭암 등등의 이 악성 질환이 계속 반복적으로 일어난다는 겁니다. 게다가 미국식 식사인 감자, 달콤한 디저트, 탄산음료를 마시게 되면 인슐린 저항성이 점점 높아지겠죠. 그래서 가장 최악의 궁합, 뭐와 뭐의 궁합? 단백질과 탄수화물의 궁합. 그래서 고기 드시면서 감자 드시고 밥 드시면 최악의 궁합이에요. 그래서 여러분들이 이렇게 먹어야 가지야마 시조 박사의 올바른 식사법에서도 나오지만 여러분들이 건강식을 하는 것도 중요하지만 좋은 음식 못지않게 중요한 게 올바른 식사법이에요. 그래서 제가 이 넘버 1, 2, 3 밀키트를 개발한 게 뭐냐면 여러분 당뇨병 환자가 음식물 먹는 순서만 바꿔줘도 순서만 잘 지키셔도 음식물 배합이 잘 되기만 해도 인슐린 저항성이 없어져요. 그래서 제가 이거 넘버 1, 2, 3를 만들었더니 다 뭐라 그러냐면 요새같이 바쁜 세상에 언제 이거 순서 지키고 있어요. 그냥 하나로 원샷으로 먹으면 안 돼요? 그래서 가스가 차고 화학작용이 일어나고 대장이 자꾸 부패되는 겁니다. 그래서 식사하실 때 넘버 1은 과체류로 과일과 채소를 먼저 먹어서 그 다음에 넘버 2는 뭐하고 뭐요? 단백질. 넘버 3는 복합탄수화물. 이런 순서대로 드셔야지 탄수화물과 단백질을 섞어 드시면 새들에게 가서 음식물 먹는 지혜를 배워라. 새들은 어떻게 먹어요? 한 끼니에 단백질을 먹으면 다른 끼니에 탄수화물을 먹어요. 그러니까 한 끼니에 벌거지를 먹으면 다른 끼니에 나다를 먹어요. 근데 우리는 어떻게 해요? 고기도 먹고 감자도 먹고 밥도 먹고 온갖 짬뽕이 막 그래서 뭐예요? 골고루 음식이 사람 잡는다. 근데 우리는 어려서부터 골고루 먹으라고 배웠잖아요. 한 끼니에 깻잎 드셨으면 다음 끼니에 상추 드시라고요. 이런 식으로. 물론 잎채소는 뭐 섞어 드셔도 큰 무리가 없어요. 잎채소끼리는. 그러나 탄수화물의 단백질의 배합이라든가 지방과 단백질의 배합이라든가. 그래서 올바른 음식물 배합법 여러분 다 공부해 보셨는데 기억나세요? 잘 모르시면 다음 주에 음식물 배합법에 대해서 또 공부해 볼까요? 단백질과 탄수화물의 배합, 최악의 궁합 이런 거 아셔야 돼요. 그래서 좋은 음식 못지않게 올바른 식사법이 너무나 중요해요. 그래서 주방에 하늘마을에 지금 하버드나 존스 호킨스가 이제 더 이상은 이 치료의학보다 근본적으로 가장 형이상학적인 가장 좋은 치료법, 근본적인 치유법은 결국은 의학의 아버지 히포크라테스는 당신이 먹은 음식이 당신의 몸을 만들었기 때문에 음식이 약이 되게 하고 약이 음식이 되게 하려면 좋은 음식과 올바른 식사법에 대한 지혜가 최고의 지혜라는 거예요.
예, 그래서 캐리 터너 박사가 레디칼 리미션에서 근본적인 치유를 위해서 여러분들이 좋은 음식과 올바른 식사법에 대한 지혜를 익히셔야 된다는 거예요. 그래서 인슐린 저항성을 엄청나게 올리는 게 보니까 당분이 들어있는 코카콜라나 음료보다 뭐냐면 지방이라는 거예요, 지방. 자, 육식의 결과로 일어날 수 있는 또 다른 해로운 영향은 농장의 사육동물들이 짧은 생애 동안 비좁고 열악한 환경에서 사육되어지므로 각종 기형들과 악성 종양의 성장을 야기한다는 거. 그래서 제가 존 라빈스 선생님의 소를 먹는다는 것에 대하여, 돼지를 먹는다는 것에 대하여, 닭을 먹는다는 것에 대하여 여러분 다큐 보면서 보셨죠? 안 우셨어요? 왜 존 라빈스 선생님이 레이첼 카슨상을 수상했는지 아실만하죠. 예, 이렇게 병들어 있는 우리라면 전혀 처하고 싶지 않은 요 5평 공간에 무려 15마리의 소가 들어갈 만큼 좁은 5평에 그렇게 사육식으로 공장식으로 사육을 하면서 예, 그들이 미쳐가도록 꼬리를 자르기, 다른 동물들을 서로 예, 그렇게 해하면서 우리라면 전혀 처하고 싶지 않은 환경 가운데 소와 닭과 돼지를 양육하면서 예, 그들에게 각종 살충제, 호르몬제, 제초제, 온갖 유전자를 변형시킬 수 있는 그런 그 영향 때문에 예, 간접적으로 그걸 먹으면서 여러분들의 몸에 유방의 삼중음성, 허투, 호르몬성으로 농이 줄줄 새어 나오는 오늘 왜 이 중요한 이 유방암 환자들 하나도 안 나오셨네. 이 중요한 내용들을 다들 보셔야 되는데 예. 이걸 아셔야 돼요. 예. 자, 미국에서는 고름 많은 점액이 폐에 왜 폐암이 걸리는지 좀 아셔야지. 예, 고름이 많이 있는 점액이 폐에 모이는 기낭염, 폐렴, 폐암 원인이 뭔지를 아셔야 돼요. 닭도, 레우코시스, 닭암, 예, 유방암 환자들 이거 다 배우셔야 되는 거예요. 폐암 환자들. 왜 이래요? 병든 이 닭과 소와 돼지를 먹으니까 그게 그대로 사람에게 이 전염이 되는 겁니다. 흔한 질병으로 소의 안종양과 종기가 생긴 간 우리 닭을 먹는다는 것에 대하여 우리 공부하시면서 그때 보셨잖아요. 어때요? 시중에 식용용으로 제공되어지는 대부분의 닭들이 레우코시스, 닭암에 걸려있다. 얼마나 우리 현실을 좀 아셔야 되잖아요. 게다가 설치류에 배설물, 바퀴벌레, 온갖 기생충이 바글바글. 그래서 고기 반점에 300종이 넘는 기생충, 특별히 돼지고기에 있는 선모충, 편묘충, 회충, 십이장충, 그 다음에 계속 새끼 까고 알 낳는 유충들. 유충만 고기 반입에 1200마리가 들어있다. 새끼 까고 새끼 까고 새끼 까서. 그래서 뇌졸중, 뇌경색, 뇌병변 질환에 기생충이 가장 많이 서식하는 데가 어디예요? CDC 미국 농무부에 보니까 머리예요. 그래서 파킨슨하고 알츠하이머, 지금 이제 파킨슨이 있던 한 교수님이요. 말이 어눌해지기 시작했어요. 사모님은 또 뇌에 꽈리가 생겼어요. 어느 대학병원 간호과장님이신데. 그래서 두 부부가 다 이 뇌병변이 있었어요. 근데 그 뇌동맥류와 파킨슨에 굉장히 유익한 것이 비타민 B 콤플렉스와 함께 기생충을 제거해 줬더니 상태가 엄청 완화되는 이유가 그래서 그렇습니다. 그래서 질병의 증세만 억제시키지 말고 근본적인 원인이 뭔지를 우리가 아시는 게 굉장히 중요해요. 그래서 온갖 바퀴벌레, 기생충들, 그리고 녹등으로 오염된 사체, 그래서 살이 안 찌는 분들 보면 다 내장 지방이 꽉 차 있고 공통점이 기생충이 많다는 거예요. 장흡충이 다 먹어버리니까 살이 안 찌는 거예요. 육류 포장 업체에서 빈발하지만 검사관들의 규제는 매우 느슨합니다. 왜냐하면 엄격한 규제를 하면 고기를 판매할 수가 없어요. 축산업을 위축시키기 때문에. 자, 그래서 다큐 한 번 더 볼게요. What would happen if we started eating a diet our body actually was designed for? The data is crystal clear that you can stop and reverse heart disease with plant-based diets, scientifically shown. I've seen it in my own patients. People who adopt low-fat plant-based diets can actually reverse their heart disease, and that literally means watching the plaque start to go away, something they didn't think could happen. My experience with patients is, and those studies show, that when people adopt a fully plant-based diet, their cholesterol levels plummet within a few days. And if you do blood tests in a couple of weeks, you'll see dramatic improvements. Yes, your numbers are going to look great within a week or two. Your cholesterol can come crashing down. In fact, if you're on medications, your doctor may have to pull off your blood pressure medication so your blood pressure don't drop too low.
because it can work too good. Like that, the side effect is not having to take drugs. In a groundbreaking study published by Dr. Esselstyn following patients suffering from cardiovascular disease, 99.4% were able to avoid major cardiac events by going plant-based. Because it's not just heart disease, it's hypertension, it's diabetes, it's strokes, it's heart attacks, it's several of the autoimmune diseases, lupus, asthma, GERD, osteoporosis. I mean, there's a multitude of diseases, even rheumatoid arthritis. It can be so dramatic. When you see these poor souls with just absolute crippled with rheumatoid arthritis go plant-based, then they come off their medication. I wanted to follow up with Jane Chapman, who had been suffering from severe osteoarthritis, and I could not believe what I saw after only a few weeks of fasting and changing her diet. So it's so amazing to see like this only a few weeks later. I know. From going from the walker, needing wheelchair assistance at the airport, to strolling down the street, enjoying the fresh air, the sunshine. 2 weeks. It's all it took, 2 weeks to get off all the meds and start to feel the inflammation just kind of drain out of the body, where the movement was much easier. Just a lot of healing occurred very, very rapidly just by doing the right things for your body. When you're treating diseases with drugs, you know, there's one drug you take for cholesterol, a different class of drugs you take for high blood pressure, different class of drugs you take for diabetes. But with diet, a plant-based diet affects all these diseases. One diet to kind of rule them all. 아마 이제 제 강의를 즐겨 듣는 분들은 이 What the Health 다큐에 이 소개되는 많은 이제 암 전문가들의 얘기를 익숙하게 보셨을 거예요. 근데 이건 정말요, 제가 30년 이상 환자들을 케어하면서 저도 이제 논문을 쓰기 위해서 많은 데이터들을 활용을 합니다. 수많은 논문들을 읽어보지만 바로 우리 몸의 모든 문제를 해결하는데 뭐가 필요해요? 원 다이어트가 필요해요. 뭔지 아시죠? 고혈압, 고혈당, 고지혈증 약보다 더 중요한 게 원 다이어트가 온몸의 모든 문제를 해결한다는 거예요. 자, 여기 아까 보셨잖아요. 닥터 조울칸 박사님이 채식을 하면요, 여러분의 심장병에, 그래서 스타틴 계열의 심장약을 먹고 계시는 분들, 혈전 종해제를 드시는 분들이 진행이 중단이 돼요. 제가 30년 동안 봐왔어요. 스타틴 계열의 약을 드시는 분들, 혈전 종해제, 와파린이나 아스피린 계열 드시는 분들, 불과 한 달, 두 달, 안에 거의 다 아무리 중증도 거의 해결이 돼요. 그래서 닥터 조울칸 박사도 경험으로 얘기하는 거예요. 과학으로 증명이 되어 있고 많은 환자들의 사례를 통해서 채식 원 다이어트만 해줘도 저지방 채식만 하고 동물성 단백질과 지방을 제한해도 어떤 일이 일어나냐면 심장병의 진행이 중단이 돼요. 고혈압, 고지혈증이 중단이 돼요. 보셨잖아요. 우리 최 선생님 보셨죠? 한 달 만에 30년, 40년, 50년 고혈압, 고혈당, 고지혈증 약을 드시던 분들 세 분이 짜르르 한 달 만에 약 다 끊어도 멀쩡하잖아요. 지금 잘 유지하고들 계시잖아요. 수잔 레빈 선생님도 이렇게 얘기합니다. 저지방 채식 식단을 따르는 사람들은 실제로 심장병이 호전이 됩니다. 말 그대로 동맥경화분이 줄어들기 시작하는 게 보여요. 있을 수 없다고 여기는 일이죠. 왜 동맥경화분이 형성이 됩니까? 지방이 들어가니까 여기 삼겹살 구워 먹고 프라이팬 닦으려고 보면 어떠세요? 아무리 뜨거운 물에 팔팔 끓인 물로 하고 그 다음에 퐁퐁 센 걸로 넣어도 기름이 끈적끈적하게 엉겨버려요. 그걸 여러분의 혈액과 혈관으로 그대로 가져오시면 돼요. 이래서 동맥경화반이 생기는 겁니다. 이해되시죠? 지방이 범인이다. 환자들을 본 제 경험과 관련 연구에 따르면 완전 채식을 하는 사람은 콜레스테롤 수치가 불과 며칠 만에 다운돼 버려요. 마이클 그레거 박사님, 불과 1주에서 2주 만에 수치가 훌륭하게 개선이 됩니다. 콜레스테롤 수치는 그대로 바닥을 치게 되고요. 사실 약을 드신다면 의사가 혈압약 복용을 중단시키려 할 정도입니다. 혈압이 낮아질까 봐. 그래서 저희도 혈압이 너무 낮아서 약 다 중단해 버리게 되잖아요. 너무 효과가 좋아서 부작용이 있다면 약을 끊어야 되는 부작용만 있는데도 많은 분들이 맥을 못 잡고 엉뚱해요. 고혈압, 고혈당, 고지혈증 약 드시면서 병 주고 약 주고 오늘은 삼겹살 구워 먹고 혈압약 먹고 스타틴 먹고. 이분이 콜텔 에세스틴입니다. 뭐가 범인이다? 지방이 범인이다라는 책의 저자 콜텔 에세스틴 박사. 정 클린턴 대통령의 주치의시죠. 정말로 제가 존경하는 이 서전 외과 의사신데 이분이 심장병을 뭘로 고치냐면요. 이 뇌혈관 막힌 거를 뭘로 고쳐요?
아까 보셨잖아요. 심장혈관 다 막혀 있는데. 원 다이어트로. 예. 수술은 안 하고 이 마이더스의 손을 가지신 분이 수술로 환자를 고치는 게 아니라 뭘로 고치냐면 예, 가장 고차원적으로 고쳐요. 음식으로 근본적으로 치료를 하시는 분이에요. 그래서 콜테에세스틴이 넘버 원이잖아요. 예. 자, 심폐질환 환자 99.4%가 9.4%가 아니고 거의 100%에 가깝죠. 99.4%가 채식으로 바꾸면서 주요 심장사고를 아예 스트로크가 없어져 버려요. 심장병뿐만 아니라 고혈압, 고혈당, 그리고 뇌졸중, 심장마비 모두 다 루푸스, 예, 자가면역 질환도요. 저지방 채식시키니까 제주도에서 온 한 친구가 이 루푸스로 굉장히 고생을 했었어요. 예, 근데 우유, 계란 달고 살았거든요. 흰빵에 버터치즈, 마가린, 마요네즈 다 들어있잖아요. 이거 딱 한 달 동안 제한했더니 증세가 없어지잖아요. 루푸스도 천식, 위식도 역류질환, 골다공, 자가면역질환, 여러 가지 모두 특별히 류마티스 관절염, 이 모든 자가면역 질환도 놀랍도록 회복이 되면서 채식으로 바꿨더니 갑자기 약도 필요 없어집니다. 이 콜테에세스틴 박사도 역시 환자 임상에서 얘기하시는 거잖아요. 예, 마이클 그레거 박사님 약물로 질병을 치료할 때는 콜레스테롤 약하나 여러 단계의 고혈압 약들, 여러 단계의 당뇨병 약들을 먹어야 했는데 제인 체프먼 아까 보셨죠? 수많은 약을 먹었는데 식단을 바꾸니까 모든 약이 필요 없어지고 온몸에서 독소가 다 빠지는 거. 예. 경험했다고 하잖아요. 채식으로 식단을 바꾸면 모든 병이 호전돼요. 단지 식단일 뿐인데 여러분의 온몸의 모든 문제, 고혈압, 고혈당, 고지혈증, 유방암, 난소암, 자궁암, 폐암 등등의 온몸의 문제를 해결한다는 겁니다. 자, 오늘 당뇨병을 치료하는 근본적인 식단에 대해서 공부해 보셨는데 어떤 식단이 당뇨병을 치료하는 데 도움이 될까요? 계피? 모링가? 예, 이제 맥을 잡으셔야지. 예, 원다이어트, 저지방 채식이. 그래서 범위는 뭐다? 지방이다. 자, 오늘 이제 공부하신 게 좀 도움이 되셨습니까? 네. 자, 오늘 이제 제가 좋아하는 말씀 한 소절 읽고 마치도록 하겠습니다. 제가 가끔요 불평이 나오려고 하면 이 헬런 켈러의 책을 좀 봐요. 3일 동안만 볼 수 있다면. 헬런 켈러가 쓴 3일 동안만 볼 수 있다면 이라는 책을 보면 우리가 감사해야 할 것이 얼마나 많은지 알 수 있습니다. 만약 내가 사흘간 볼 수 있다면 여러분 한번 상상해 보세요. 페니 제이 크로스비 여사가 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 배우면 나의 주를 손에 못자국을 보아 알겠네. 어떻게 봐요? 페니 제이 크로스비 여사가 어렸을 때부터 이게 눈이 보이지 않는데. 우리는 보는 것에 대해서 너무나 당연하잖아요. 듣는 것에 대해, 말하는 것에 대해. 그런데 우리가 감사해야 할 것이 얼마나 많은지. 만약 내가 사흘간 볼 수 있다면 첫날에는 나를 가르쳐준 설리반 선생님을 찾아가서 그분의 얼굴을 바라보겠습니다. 그리고 산으로 가서 아름다운 꽃과 풀과 빛나는 노을을 보고 싶습니다. 둘째 날에는 새벽에 일찍 일어나서 먼동이 터오는 모습을 보고 싶습니다. 저녁에는 영롱하게 빛나는 하늘의 별을 보겠습니다. 참 욕심도 없죠. 그죠? 예, 세상에서 처음으로 3일 동안 눈을 뜰 수 있다면 이렇게 소확행이에요. 소확행이 뭔지 아시죠? 소소하고 확실한 행복. 둘째 날에는요. 그냥 첫날에도 천연계 나를 늘 도움을 준 설리반 선생님을 보고 두 번째 날은 먼동이 터오는 모습, 저녁에 하늘의 별들 보고 싶대요. 셋째 날에는 아침 일찍 큰 길로 나가서 부지런히 출근하는 사람들의 활기찬 표정을 보고 싶어요. 점심 때는 아름다운 영화를 보고 저녁에는 화려한 네온 사인과 쇼윈도의 상품들을 구경하고 저녁에 집에 돌아와서 행복이 얼마나 소확행인지. 사흘 동안, 불과 사흘 동안 눈을 뜨게 해주신 하나님께 감사의 기도를 드리고 싶어요. 우리 여선생님 굉장히 행복하죠, 우리? 우리 되게 행복한 거죠. 어떠세요?
그러니까 이제 우리 낙심하지 말자고요. 예. 올해도 아무 한 일 없이 지나간 것 같은데 이제 벌써 11월 달이요. 그죠? 한 달 지나면 여러분 나이가 한 살 더 먹어요. 나이만 먹는 게 아니라 우리 성숙함으로 우리의 성장의 키가 좀 높아져서 매사에 감사할 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 소원하면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 사랑이 많으신 하늘에 계신 우리 아버지, 오늘도 사랑하는 우리 하늘마을 가족들과 함께 하나님께서 우리에게 주신 완전한 건강을 회복할 수 있는, 근본적으로 치유할 수 있는 그런 지혜들을 함께 나눌 수 있는 시간을 주셔서 참 감사합니다. 우리 가족들이 이제 맥을 제대로 짚고, 예, 정말 아프기 이전보다 더 온전한 이 건강을 유지하고 또 잘 관리할 수 있어서 품성처럼 건강을 잘 돌보아서 정말 세상에 유익한 빛과 소금의 역할을 잘 감당하는 아름다운 사람들이 될 수 있도록 하늘마을 가족들 모두에게 역사하여 주시고 임하여 주시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 이 자리에 나오지 못한 아픈 손가락들 주님 일일이 기억하여 주셔서 하늘마을 모든 가족들이 주님의 은혜 가운데서 아프기 이전보다 더욱더 온전한 건강을 회복하고 마음도 건강하고 몸도 건강한 아름다운 가족들이 될 수 있도록 축복하여 주시고 오늘 밤에도 한 사람도 아프지 않고 모두가 건강하게 그리고 평안한 잠을 이룰 수 있도록 지켜주시고 보호하여 주시옵기를 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.